इस बेड़ी दा पूर हमेशा शाला सही सलामत। दुनिया उत्ते मौजा माने ते सुखीए रोज क़यामत। मिठा मिठा बोल जबानो दुश्मन सज्जन अगे, इत्थे उत्थे दुई जहाने तेनों तत्ती हवा ना लगे। अजकल दा एक्टर ना इक्को दिन च हिट होना चाहता और इक्को दिन च अपनी वो प्राइड चाहता। ये साडे जमाने च नहीं। असी हर काम करते सां, थिएटर लाउंदे, स्टेज लाउणा, कलियां करनियां, कम करने भी कम करना, उस कम चों निकल 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 फिर वैरी गुड वैरी गुड। तो मैं सिपाहियों ने मैं कहा डुग 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 डुग। ਜਿਹੜਾ ਥੱਕ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਲੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ। ਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ YouTube ਜਾਂ Facebook ਜਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ WhatsApp उन्हें खोल लिया थे। उन्होंने कहा क्या क्या देख रही हो? उनका जो तुम देख रहे हो, तुम आज भी देख रही हो। उनका तुम्हें नहीं पता आज तुम्हारी शादी तो लड़ाई हो गई थी, तलाक हो गई। तो ना ही वो टेंपो वाले दादा है कहते घर चले जाओ। तो वो जवान जी लड़की बैठी ये कौन है? ये नानो है। ये कौन है? दादो। इनियां दादियां ते साड़ियां ते दादियां बकायदा एक दादियां ते दादे आवाज़ां उन्हां दियां। प्यारे वेखन वालिओ, असां अपने पिछले विलॉग दे विच जवाद वसीम साहब जिहड़े कि साडे प्यारे देश दे बड़े वड्डे अदाकार ने, मजहबी हवाले दे नाल उन्हां दा बड़ा नां है, स्कॉलर ने, उन्हां दे नाल एक नशिस्त कीती, उन्हां दे नाल गलबात असां तुहाडी सेवा दे विच पेश कीती जिन्हों तुसां बहुत पसंद कीता। चूँकि साडा पिछला विलाग ज़्यादा तवील हो गया सी ते असां तुहाडे नाल वादा कीता सी कि असी इहो ही गलबात जिहड़ी इन्हां दे नाल असां मुलाकात करके ते इन्हां नाल कीती है, ये इस विलाग दे पार्ट 2 दे विच असी तुहाडी खिदमत दे विच पेश करांगे। ते हाज़रे खिदमत है जनाब जवाद वसीम साहब दे नाल साडी मुलाकात दा दूसरा हिस्सा। बाज़ारे हुसन नाल तलक रखण वालियां भी उदों खवातीन ड्रामे जो उदों ज़्यादा ही आउंदियां हन काम करन वास्ते, उन्हां दियां तुसीं बड़ियां नूं ना जी उत्थों कढ के ते मतलब उन्हां नूं बाइज्जत तौर ते घरां 'च वसाया, उन्हां दे खुद निकाह कराए, पढ़ाए। मेरी बीवी मां बन जाती है, मैं प्यो बन जाता। साडे घरों कई रुखसत होई है। वाह वाह कि साडे पेतियां ने भाई। वो फिर वो जिहड़ा सी ना कि इस फील्ड 'च क्यों आए, उहदा जवाब फिर अल्लाह ने दिता कि तेरे को इत्थे असीं कम लैणा सी। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो फिर वो जिहड़ा उन्होंने देखना कि बच्चे हाफज हो गए। हुण मेरा जिहड़ा बहू है इरफान हाशमी साहब की बेटी है। अच्छा उंगला तो हाँ हाँ जी हाँ जी। तो इरफान साहब मेरे को कुरान शरीफ पढ़िया तो बच्चियां उन्होंने बच्चे सारे हाफज तो मेरे बच्चे भी हाफज तो किन्ने अदाकारां दे बच्चे हाफज सब तो सारे हज ते लैके गए हैं। तकरीबन सारे हो आए ने, बेटियां भी सारियां ड्रामे वाली कुड़ियां भी। तुसें जाके रोंदियां अल्लाह को प्यार करदियां माफिया मांग, क्योंकि रब जड़ा वे वो प्यार करता है, असी तुसी नफरत करना। वाह। यानी एक वाक़े तो बाद कि एक जनाजा आया, सैयदना फ़ारूक रज़ी अल्लाह फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अच्छा आदमी नहीं था, आप जनाजा ना पढ़ाएं। तो आप सरकार इस्लाम ने फरमाया कि जो मौजूद लोग हैं कोई इसकी किसी नेकी की गवाही देता है? एक साहबी ने कहा रज़ी अल्लाह कि मैंने इसको एक दफ़ा मुसलमानों की जमात के पहरे में रात गुजारते देखा। वाह। तो आप जब उमर पीछे हट जाओ, इसकी नेकी सामने आ गई। वाह वाह। एक नेकी तो आपने ਉਹਦਾ जनाजा पढ़ाया, नबी आखिर ज़मान है खुद पढ़ाया, यानी जनती होने केड़ा शक रहा, शक ही नहीं रहा ना जी। तो अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी है ना नज़र मुबारक वो ये एक नेकी तो माफ़ी रहमतुल्लिल आलमीन साहब। यानी इन नेकी वास्ते बंदा जा रहा है। मसलन आपनू एक साहबी ने कहा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जंग में कोई आदमी मेरा बाजू काट दे, अब मैं उसके ऊपर चढ़ के तो उसकी गर्दन काटने लगूँ, वो पीछे से नीचे से कलमा पढ़ दे तो क्या करूँ? आपने कहा छोड़ के पीछे हट जाओ।
सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा, वो तो मेरी तलवार के डर से। आपने कहा तुमने उसके दिल का कैसे पता? वाह वाह। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम उसकी जगह पे चलोगे, वो तुम्हारी जगह पे आ जाएगा। आह, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सानू तरबीयत। वाह ਉਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਡਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਤੇ ਇੰਜ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸਤਗਫੁਰullah ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦਤਰੀਫੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਬ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸਲਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈੜਾ ਕਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕੋ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਰ 100 ਤੇ 100 ਤੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ, ਯਾਨੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਐਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਲਕੂਨਾ ਰਹਿ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮਾਲਕ ਕੁੱਲ ਜੱਜ ਤੇ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੱਜ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਐਬ ਨੇ, ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਓਏ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਰਦਾ ਸਤਾਰੁਲ ਅਯੂਬ। ਇਸ ਬੇੜੀ ਦਾ ਪੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਲਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇ ਤੇ ਸੁਖੀਏ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ। ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਜ਼ਮਾਨੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੱਜਣ ਅੱਗੇ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਜ਼ਬਾਨੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸੱਜਣ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੂਈ ਜਹਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਵਾਹ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਜਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਦਰਜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੁਰੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਵਾਹ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਡਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਾਂ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੂੰ, ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਇਹ ਕਾਕਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਕਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ
ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਲੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਆ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁਗਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ। ਪੇੜ ਭਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਪੇੜ ਭਖੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜੁਗਤੀ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਓਰੀਜਨਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਰਲ ਰੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਗਾ, ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਲੰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟੋਰਨਾ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸੁਪਰਦ ਭਾਈ ਇਹ ਪੇੜ ਭਖਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਤਹ ਦੇਣੀ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿੱਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਟੇਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਲੈਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਥੱਲੇ ਪਥੁੱਲੇ ਮਾਰੋ ਵੀ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਗਰਟ ਸੂਟ ਆਪਣੇ ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜੇ ਤਾਉਲਾ ਇਸਾ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੋਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੋਕ ਤੇ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਫਿਲਬਦੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਲਬਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ 40 ਮਣ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਉਲਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਫਿਲਬਦੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੋਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੋਤੀ ਨੇ ਹਸਬੇ ਦਸਤੂਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੜ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਤੋਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ, ਤੋਤੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਭੜਕਾ ਮਾਰਨ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਉਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੜਕਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੁਆ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਰਲਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਭਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ? ਬਸੀਅਤ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਬਸੀਅਤ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਚਾਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਬੁਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕਤ ਸੀ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਮਲਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੰਝ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਖਵਾ ਆਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ 'ਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਚਾਹ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹ ਪਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਕੀ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਮੈंने सबको माफ़ कर दिया, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। ਲੈ ਮੈਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਆ, ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਬੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾਗਦੀ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ या अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया, तू मुझे कर दे, ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਹਦੇ ਹੋਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਪੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਹਾਰਟ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੁਗਜ਼ ਛੋੜ ਦੇ, ਗਿਬਤ ਛੋੜ ਦੇ, ਝੂਠ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲੌਟਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਰਾਤ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਓ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਯਾਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਨਾ ਫੇਰ ਕੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਸੋਹਣੀ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਨਾ, मेरा कि ऐसे बंदे इस फील्ड अल्लाह, यानी मैं उन्हें बारे कहना ना कि कोई लंघदा बंदा उन्होंने कोलों ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਜਾ ਯਾਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੰਘਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੌਡੂ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰਜੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਜੁਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਡਰਾਮਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੀਤੇ ਨਾ ਡਰਾਮੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਾਬਿਲ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦ ਰਸ਼ੀਦ, ਆਪਕਾ ਖਾਦਮ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਸਭ ਜਾ ਸੱਜਣ ਸਭ ਦਾ ਬੇਲੀ, ਸਿੱਧਾ ਟੱਲੀ ਸਿੱਧਾ ਟੱਲੀ, ਸਭ ਜਾ ਸੱਜਣ ਸਭ ਦਾ ਬੇਲੀ, ਸਿੱਧਾ ਟੱਲੀ ਸਿੱਧਾ ਟੱਲੀ, ਸਿੱਧਾ ਟੱਲੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਟੱਲੀ ਸਿੱਧਾ ਟੱਲੀ 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 ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ, ਸਭ ਜਾ ਸੱਜਣ ਸਭ ਦਾ ਬੇਲੀ, ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਢੋਲ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸਭ ਦਾ ਬੇਲੀ ਸਿੱਧਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੈਂਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਦਾ ਟੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਲਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦੇਗ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਤਮ, ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਣਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਛੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਤਾਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸਤਾਨੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੀ, ਚੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਘਰ ਕਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਝਾੜੂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਸੀ ਅਲਾਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਬਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਵਸੀਮ ਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕੋਚਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਮੇ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਥਾਓਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜੂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ 8-9 ਵਜੇ ਟੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ PTV ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਸਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ TV 'ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਨਨਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਅਰਾ, ਅਦੀਬ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਵਾਹ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਹਮੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਖਲਾਕੀ ਇਨਹਤਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਓਏ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਦੁਲਹਾ ਦੁਲਹਨ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦੁਲਹਾ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਵੀ YouTube ਜਾਂ Facebook ਜਾਂ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ WhatsApp ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ क्या देख रही है? उनका जो तुम देख रहे हो, तुम आज भी देख रही है। उनका तुम्हें नहीं पता आज तुम्हारी शादी तो लड़ाई हो गई थी, तलाक हो गई। अच्छा, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ, ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮੋੜ ਹੈ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ। तो लामा साहब ने क्या थे ना उन्होंने कि है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। अल्लाह तो वो एहसास मुरव्वत ना वो शायरियाँ रही, ਹੁਣ ਗਾਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਰਹੀਮ ਕਾਸਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ एहसासात ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂਗਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ख्वाब ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਸੀ, ਦੌੜੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੌੜਨਾ ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਫਿਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੋ ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਆ मम्मी नानी को मना करें क्योंकि हम नई गेम लेके आए हैं। वाह मैं कहना देख रहा, आंटी को मना करें, चाची को मना करें, ना आए बेटे जाना शादी, नहीं मैं नहीं जाना। वो शौक मशीन लगे। सर ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਕਤ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਾਰੋ। और कहते हैं कि शुक्र है मैं आराम से सोई जाती हूँ, ये खेलता रहता है। हाँ। मुझे किसका डर नहीं। वो खेलता खेलता फिर तेरे तो दूर चला जाएगा, तो चला गया। वो वक्त नहीं, नहीं वक्त है तो फिर वो ड्रामे भी नहीं। हाँ एने जो पॉज आ रहे हैं कि देखो क्या सोच रहे हो, इन वो ਵੀਅਰ ਕੋਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਗੱਲ ਮਾਰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਜਬ ਉਹ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਵਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਈਤ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਦੁਆ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਣਾ ਨੇ, ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਰਿਹਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾ ਲਓ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। तो वो जो ਤੁਹਾਡਾ सवाल है कि वो ड्रामे क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि व्यूअर के पास टाइम नहीं है। वो नहीं चाह रहा कि आप एक नानी, साढ़े जमाने 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਦੇ ਨਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਟੈਂਪੋ ਵਾਲੇ ਦਾਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ तो वो जवान जी लड़की बैठ गई है, कौन है ये नानो है, ये कौन है दादो, वो इन्नियां दादियां ते साड़ियां ते दादियां बकायदा एक दादियां होंदियां सन ते दादे आवाज़ां उन्हां दियां खूंडियां फड़ियां ते पगड़ियां पाइयां ते ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂਡ ਡੀਲ ਡੌਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਓਡੇ ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪਤਾ ਮਦਰਸਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਸਟਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦਬਾਈ ਜ਼ਰਾ, ਦਬਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਦਬਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਦ ਛੋਟੇ 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 ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮਦਾ ਨਾ ਰਾਈਟਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਸ
ਉਹਨਾਂ ਥੀਮਸ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇੰਝ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਹਤਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਵੀ, ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਭ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਵੇ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਐਕਟਰ ਨਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਥੀਏਟਰ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਟੇਜ ਲਾਉਣਾ, ਕਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੌਣ ਆਉਣ ਡਿਆ ਐਕਟਰ, ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਵੀਅਨ, ਫੋਮ ਨਾਈਟਸ, ਪਟਾਰੀਅਨ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। 3 ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਕਰਨਾ, ਬੜ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਬੇਟਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਵਾਹ। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕ ਕਾ ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੀਰੇ ਅਰਬ ਕੋ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਈ ਜਿੱਧਰ ਸੇ, ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਵਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਉਹੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ ਢੱਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਬਤਦਾਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ 1-2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਿ ਬਸ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚਾੜੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਆਏ ਜਵਾਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਬਾੜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ 4-5 ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਾਪੂਲਰ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਕਮਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾੜੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵੜ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੁੱਗ 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 ਡੁੱਗ। ਉਹ ਕੋ 5-6 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਡੁੱਗ ਡੁੱਗ ਡੁੱਗ। ਉਹ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਡੁੱਗ ਡੁੱਗ ਕਰਾਤੇ। ਡਰਾਮਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਡੁੱਗ ਡੁੱਗ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਗ ਡੁੱਗ ਤੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਡਾਇਲੌਗ ਆਪੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਘਟੀਆ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਛੋਟੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ लेजेंड लोग, वो कहते थे कि या तो फट्टे पे तुम्हारा नाम हो या तुम स्टेज पे हो, तुम ऑफ दी स्टेज ना हो। सिर्फ ना तेरा लिखिया ना तो वह भी समझ ला कि तू इन है।
तो वो कहते बेटे अलहमरा नहीं छोड़ना, वाह यहाँ आके रोज़ बैठना है, यहाँ काम करना है, तुम ही ने काम करना, किसी ने नहीं करना। भैन कूपर साहबा वो सारे ਅਸਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹਨੇ ਜੀ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਲੋग, उठो तो चलिए। मस्ताना साहब कहते बहुत थिएटर में स्टेज एक्टर में बुरा ना कहो, ए दो गड्डियां इसे कमाई तो लिया तू। वाह वाह वाह। तो बिजतो सी सारी जिंदगी पूरी दुनिया च नाम मारूफ होए, मशहूर होए, पैसे भी मिले। पैसे थोड़े जने पैसे ऐ ते एवें ही एक्टरां नूं दिखाउंदे रहिंदे ना कि बड़े गरीब। बिल्कुल ऐसी गल नहीं है। मैं जानना कि साडा पूरा थिएटर तामन करदा, सब करते। ये हुण जिहड़े ना हुण सानूं विखा के पता नहीं वो की चाहते ने, मैनूं तो समझ नहीं आई कि मर गए भूख से मर गए। कदों भूख से मर गए, कदों इस तरह को। हाँ एक अद्धा जरूर होया है वाक़या तो भी होए ने, लेकिन मैक्सीमम अदाकार खुशहाल मरे ने। ऐसी नहीं कि बिल्कुल ही जिवें आंदा भी जब अदाकार मशहूर होता है तो बड़ा खुशहाल, जब करीब मौत के पास जाता है तो कसम परसी। ऐसी नहीं है। मैं कई बार लोगों ने कहा मैं यार साडा इन्ना दा ते ना साडा इमेज इन्ना भी ना खराब करो कि लोग समझ के तरस ही खान लग पन या परन दौड़ जाए कि इतने मेरे को मजबूर जा बंदा। मैं कहा ऐसी बात तो नहीं, अच्छे घरों से हैं सारे माशाल्लाह। और मस्ताना साहब की मौत हुई है वो गुर्बत में तो नहीं, बब्बू साहब को गुर्बत में तो नहीं मरे, या अभी टैडी साहब तारक को गुर्बत में काम करता गया है, पैसे गाड़ी ये घर सब चंगी भली माशाल्लाह कमाई कमाई है। लेकिन उन्होंने भी खाम खा बनाने वास्ते हुकूमतें मदद नहीं करनी। मैं कहा हुकूमतों को तो खुद मदद की जरूरत है, बेचारी साड़ी की करन। साड़ियाँ हुकूमतां ना साढ़े चों ही ना कौन बाहरों आउंदा, सारे अपने ही ने। एडी भी हालत नहीं होंदी खराब जिन्नी कि दसी जाती है। मैंने थोड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ जी प्लीज़ कि यार सानू इन्ना ज़्यादा ना डिग्रेड कर दिया करो कि वेखण वाला कहे यार ते खुशहाल बंदे ने लोग पसंद करते। तो दोस्तों को रिश्तेदार दौड़ जाता ओए कौन आया, वो जी फलाना, ओ यार उनको घर नहीं गा। तो सानू इस तरह ना करो, सारे खुशहाल अलहमदुलिल्लाह खुशी है। बल्कि एक जगह तो मैंने उन्होंने कहा जी एक्टर मेरे को कहा जी मैंने विखाया उन्होंने वो चैनल उन्होंने नहीं लेना। तो वो मैनू जो दिखा दिता गरीब जी तो मैं लै गया। तो वो चैनल में पैसे आने शुरू हो गए कि जी इन्होंने मदद करो। वो कहता वो को अध पचते देते बाकी आप रख लो। इस तरह ही करदा। ये तो अच्छी गल नहीं है। मोती कुआल ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕੀਆ ਮੋਤੀ ਵੀ हाय हाय ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕੇ ਦਿਓ। ऐन इश्क दे हरफ ने तिन यारो, ऐन इश्क दे हरफ ने तिन यारो, तिन्ने हैं गल समझावने नू। ऐन ही नकाब हाँ जी ऐन इश्क दे हरफ ने तिन यारो, तिन्ने हैं गल समझावने नू। खुला ऐन दामू है कबर वांगू, जिउंदी जान ही आशिक दी खामने नू। ते दंदे शीन दे आरा मिसाल समझो ते नुक्ते बोझ ना सर उठावने नू। छुरी भी फिराउणी है ते सिर भी नहीं हिलाउणा, ते घेरे काफ अंदर जिहड़ा फस जावे ओनू राह नहीं लभदा जावने नू। ते 9 निशानियां दसदे सन आशिक लोकां दियां। 9 निशाने आशिकां ऐ पिसर, 9 निशाने आशिकां ऐ पिसर, रंग जर्द आह सर्द चश्म तर, कम गुफ्तनी कम खुर्दनी खाबे हराम, इंतजारी बेकरारी दर बदर। वाह 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 वाह। और वाकई ये सारी ये 9 निशानियां होन ते आशिक साथ जी। फिर इश्क जिस पासे अपनी निगाह कर गया, महल होवे या कुली सब तबाह कर गया। इश्क मारे ते नाले रोण देवे भी ना, उसते लाजम कुफर जेड़ा आह कर गया। इश्क दी देन भी क्या अजब देन है, जिसते खुश होया स्कूली अता कर गया। बेशुमार फिर मोती फिर बहना उन्होंने को रात रात कवाली होनी, वक़्त ते नमाज पढ़नी, यानी कि एक पकीज़ा माहौल। ये भी
अल्लाह माफ़ करे कि तबलची जरा उधर कोई सिगरेट पी ना, सारे बाबू ਸਾਰੋ ਬਾਵੁਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਵੁਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅਕਵਾਲ ਨੂੰ कवाल ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਵਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅਕਵਾਲ ਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। फिर वो जो जने ना असल च उन्हों का एक होर भी मेरे अब्बा जी ने दसे जी जी वो भी पता नहीं इतफाक कर जी वो फरमाते सी कि ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਦਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਿਦਮ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਬਲੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਵਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਦਮ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਜਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ, ਅਸਰਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। यानी मैं अज भी एक कलाम पढ़ता रहना, अभी बेशुमार है तो थोड़ा जिहा तो जो जो पढ़ी जाना मैं तौहीद दे उत्ते मैं फोकस करता जाना। मैं कहने होंदे जी सारे कहते हैं कि अल्लाह एक है, बाबा मोती सारे कहते हैं कि अल्लाह एक है, भाई किते किते है एक के सारा एक है, पौना डेढ़ सौ आया अल्लाह कोई नहीं, फिर एक नू एक आखण वाला भी कोई नहीं, भाई एक नू एक आखण वाला भी रह गया तो यकताई दे विच भी घाटा पै गया। अल्लाह कल्लम कल्ला आपो आप है, ना कोई उस विच पुण्य ते ना कोई पाप है, ते वक्खो वक्ख दिसन शकना सूरतां, भाई इक्को सूरत दियां सभे सूरतां। उन्होंने फिर वो कि भी रब इक्को ही है। गुरु कहे इनू हुण फिर गुरु कहे विच धर्मशाल दे, गुरु कहे विच धर्मशाल दे, अल्लाह मस्जिद अंदर दे, पकड़ हिंदुआं राम कहा के कैद किता विच मंदिर दे, संख ते तुरियां बाग नकारे रब फड़न दे संतर जे, ते बुल्ले शाह रब जिन्हां ने पाया ओ कहंदे रहिंदा अंदर जे। वाह इस तरह रब की तारीफ करनी कि अंदरों ही लभना जे। अल्लाह दे घर जाना है, जरूर जाना तो जाना ही जाना है, लेकिन लभेगा तुहानूं अंदरों सफाई। सर सूफिया ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਂਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹ ਕੋਈ ਟੂਣੇ ਟਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਲ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੋ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕੁੜੀਏ ਹੂੰਜ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੂੜਾ, ਜੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਬੁਲਾਵੇ ਭੰਨ ਛੱਡ ਕੱਚ ਦਾ ਚੂੜਾ। ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਕਵਾਲ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਾ ਬਾਈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਿੱਦ ਦੇ ਬੇ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ, ਤੋਹਫਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਮਾ ਪੀਏ ਰਨ ਯੁੱਧ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਤੁਰੇ। सूरमा पिए रन युद्ध करे, कोई हाथी के दांत उतारन को, साधु पिए तो नाम जपे, कोई शुद्ध की बुद्ध सुधारन को, अकल तसव्वुफ अपना इल्मी बाता, बेअकल पिए तो अन्न छके, कुछ छेज की मौज लताड़न को। बेवकूफ बंदे नूं ये चीज़ां मिल जाण ते वो डेरे ला के बह जाएगा, खाएगा पीएगा, बस उन्होंने होर कोई काम। सूरमा पिए रन युद्ध करे, कोई छेज सूरमा पिए रण युद्ध करे, को हाथी के दांत उतारन को, साधु पिए तो नाम जपे, को शुद्ध की बुद्ध सुधारन को, बेअकल पिए अनछक करे, को छेज की मौज लताड़न को, कहे बेदिया पारमती, ये बेद ना देना गंवारन को।
ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ करनी मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे वाह बाकी जेरा जबना शद्दा मद्दा शान नबी विच आई अल्लाह जेरा जबना शद्दा मद्दा शान नबी विच आईयां आमा नूं कोई खबर ना काई खासा रमज़ां पाईयां ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਐਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੌਰ ਜੇ ਆਖਰਤ ਵੀ ਸੌਰ ਜੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਕਰੋ ਸਾਫ। ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਬਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਮੈਂ 4 ਸੋਹਬਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ। ਨੰਬਰ 2 ਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਸੋਹਬਤ, ਥਾਵਾਂ ਦੀ। ਵਾਹ ਮਸਾਜਿਦ ਨੇ, ਮਦਾਰਸ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਡੇਰੇ डेरे ने। नेक जगह की सोबत, हाँ जी हाँ जी नेक लोगों की सोबत, नेक जगहों की सोबत। अगली नेक किताबों की सोबत, अच्छी किताबों की सोबत। मेरे सामने देखो जाके किताबां पईयां अहादीस दियां बुजुर्गां ने वाक ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬਦਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ 4 नेक ख्यालात की सोबत। ये ख्याल सही नहीं तो फिर हर जगह तुसी आदमी बजाय खुद एक मैशर ख्याल है। आदमी बजाय खुद एक मैशर ख्याल है। हम अंजुमन समझते हैं खिलवत ही क्यों ना हो। 4 सोबत सही कर लो इंशाअल्लाह पटरी ते रहोगे। एक भी बिगड़ी तो निकल गए। तो बाकी ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਹੋਵੇ ਰੱਖੀਏ ਪਾਕ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੇ ਵਾਂਗੂ ਤੱਕੀਏ ਉੱਥੇ ਰਹੀਏ ਬਾਗ ਭਰਾਵਾਂ। ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਤਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਐ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੱਲਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਕਲੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਐਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਇਜ਼ਤਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੈੜਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ रहमत अगर कबूल करे क्या बईद है। वाह वाह रहमत अगर कबूल करे क्या बईद है। शर्मिंदगी से उज़र ना करना गुनाह का। है ना कहीं क्या वजह सी तो मन नहीं माफ़ी दे चढ़। मैं कि शीशे वेखना मैं कहना या अल्लाह तेरे बंदे का 0/0 आ गया ही। तेरे बंदे का 0/0 ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਫ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ 8th ਕਲਾਸ 9th ਜਾਣਾ ਸੀ। तो मैं हेड मास्टर साहब को गया तो वो कहते ओ तुम्हारा तो 0 है। मैं कहा सर ओ तुम्हारा 0 है चलो भाई मैं बाहर गया कि अब्बा जी आ रहे थे की बने। मैं कहा अब्बा जान खुद ही पूछो। मेरा गया खबर हेड मास्टर साहब फरमाते गुलाम रसूल साहब वो भी फौत हो गए आपके बेटे का तो 0 है। उन्होंने कहा जी 0 है तो फिर क्या हुआ भाई बच्चा 0 आ गया तो क्या हो गया। मैंने आपके ही इदारे में दाखिल कराना ये बहुत अच्छा इदारा है।
आपने सुना नहीं जीरो है, उन्होंने कहा जी फिर क्या हुआ? जीरो तो आ गया, आप इंसान है, गलती नहीं। 5-6 बारी क्या रहा थे, कहते अच्छा बुलाओ इकबाल को। एक मास्टर ने बुलाया तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, अब्बा जी वो मैं पास हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, और मेरे अब्बा जी ने कहा जो इसको आता है वो बता दें। मैं सुन लिया। तो मैं ना फिर कई साल बाद यह सोच आ गया, मैं कहा यार मेरा दुनिया के अब्बा जी सी ते बर्दाश्त ना कर सके कि अच्छे इदारे च ना दाखिल हुए। तो कल क़यामत में जो अल्लाह ताला ने कहा साढ़े प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके उम्मती का जीरो है, अल्लाह तो जे वो नहीं बर्दाश्त कर सके अब्बा जी, हाँ, तो सरकार ने रहमतुल्लिल लाल मीन ने किथे बर्दाश्त। भावे जीरो, हाँ हाँ, मैं जन्नत दाखिल करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह सरकार। मगर एक सानू भी ख्याल रखना चाहिए कि 11 जुलहज नूं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिदा मफहूम है कि ऐ मेरी उम्मत, क़यामत में मुझे अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना कराना। अल्लाह अल्लाह, जिमें मामा कहनी बेटे तेरे नान कहनी मेरी बड़ी इज्जत है, बाप कहते एक ख्याल कर। बस मैं साड़ी हुई दुआ है हुआ प्यारिओ। जनाब जवाद वसीम साहब ने बड़ियां ही प्यारियां गल्लां कीतियां, बड़ियां अच्छियां सानू नसीहतां दित्तियां। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸੋਬਤਾਂ ਨੇਕ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੀਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੁਹਾਰ ਸਕਨੇ। ਸੋਬਤ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਫੁੱਲ ਪਏ ਤੇ ਮੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਏ। बिल्कुल सही फरमाया है, बिल्कुल सही ताकीद की है, नसीहत सानू की है। सानू इन्हां दे नाल जे प्यार है तो इन्हां दी इस गल दे उत्ते भी अमल करना चाहिए है, क्योंकि इहदे विच ही साडा दीनी दुनियावी फायदा ते भलाई है। इहदे नाल ही हुण असीं तुहाडे कोलों इजाज़त चाहांगे। जनाब जवाद वसीम साहब का भी बड़ा बड़ा शुक्रिया तहे दिल तो, दिल दियां डुंघियाइयां तो अदा करने आ। अला वी यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे, रब राखा ते अल्लाह बेली। ओ चल मेले नू चली। रौनक हो जाऊं चट